My loving students and my respected followers, I hope you are all good. Today, our class, you see narration from indirect to direct speech, isn't it? In my last two classes, I have already completed assertive and interrogative sentence from direct to indirect. Mind it. There I did every sentences from direct to indirect, isn't it? In case of assertive and interrogative sentence. There I already given all the charts of changing time and place of in the direct speech. At the same time, if your reporting verb is past, then how the verb of the direct speech changes when you do indirect, isn't it? All these things are given there in my last two or three classes, isn't it? Now today we are doing just a reverse, that is from indirect to direct. This is also very important because they are coming in your examination, isn't it? Either in your school or when you will sit for your competitive exam, isn't it? So from now, if you don't practice, then they would be great difficult to you, isn't it? So this is very important too, how you can do narration from indirect to direct speech in case of assertive and interrogative sentence, isn't it? Only assertive and interrogative sentence from direct to indirect I have already done in my last two classes, isn't it? Now you see, before starting this practice, we should remember one thing. You follow what I have written here for your better understanding. বক্তা যদি নিজের সম্পর্কে কিছু বলে তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ, দিস ইজ ইয়োর ডাইরেক্ট স্পিচ। ওকে, ডাইরেক্ট স্পিচে প্রোনাউন ফার্স্ট পারসন হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। when you have already seen, when you do narration, then the pronoun and the time and place, all these things get changed. And how and why pronoun of the direct speech is changing, you know very well. Now when you go from indirect to direct speech, again you have to change your pronoun. That time you follow only these two rules. Bokta ke, this is your speaker, mind it. He, speaker, bokta, isn't it? And শ্রোতা কে আছে, যেমন এখানে আছে লিসনার্স। ওকে, দিস ইজ ইয়োর শ্রোতা। তাহলে বক্তা যদি নিজের সম্পর্কে কিছু বলে, অর্থাৎ এই স্পিকার যদি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে, তখন তুমি ডাইরেক্ট স্পিচে যে তুমি প্রোনাউনটা বসাবে সেটা কিন্তু সবসময় ফার্স্ট পারসনে বসবে। মাইন্ড ইট, আই উই এই টার্মে বসবে, অর্থাৎ ফার্স্ট পারসনে বসবে। আই বসতে পারে, উই বসতে পারে, ইজন্ট ইট? আবার কি বলছি, বক্তা যদি শ্রোতার সম্পর্কে কিছু বলে, মনে করো এখানটা হচ্ছে আমার স্পিকার, দিস ইজ স্পিকার। স্পিকার, এই স্পিকার যদি নিজের সম্বন্ধে বলে, তাহলে যখন তুমি ডাইরেক্ট স্পিচে সেন্টেন্সটাকে সেট করবে, তখন সেখানে প্রোনাউনটা সবসময় ফার্স্ট পারসনে হবে, আই অথবা উই। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর যদি দেখো স্পিকার নিজের সম্বন্ধে কিছু না বলে লিসনারের সম্বন্ধে বলছে, শ্রোতা, লিসনার সম্বন্ধে কিছু বলছে, তখন তোমার এই যে বক্তা যদি শ্রোতার সম্পর্কে কিছু বলে, তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচে, দিস ইজ ইয়োর ডাইরেক্ট স্পিচ, ডাইরেক্ট স্পিচে প্রোনাউন হবে সেকেন্ড পারসন। দ্যাট ইজ, প্রোনাউনটা তখন কিসে কনভার্ট হবে? ইউতে কনভার্ট হবে। ইউতে কনভার্ট হবে, তারপরে ইওরে কনভার্ট হবে। ঠিক আছে, খেয়াল রাখবা। এই দুটো জিনিস কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিফোর স্টার্টিং our today's practice from indirect to direct, isn't it? Very good. Now you see, he told that he was hearing the news that time. This is your indirect speech. This is your indirect speech. Clear? Indirect speech. Okay? Now you see, if you like to do it direct, then
how you can do it. This is very important. Now you see, he, and up to this we have no problem. Okay, up to this we have no problem, isn't it? Now you see, in place of told, what we write said. Clear? Now you do not need to use to, because there is no listener at this point. There may be sometime listener. In this case you see, she is speaker and her mother is listener. After ask, there is listener and if is linker. In this case you see, this is your linker, that is your linker, that is your linker. But before linker, okay, there is no listener, so you no need to use he said to. Okay, very good. Now you see, this is your indirect speech, so you already used linker that. Now when you are going to do it direct speech, so you have to delete this linker, no need. In place of linker you set comma and inverted, isn't it? Okay, now you see, this is your past tense. I mean, this is your past tense. Here, if it is past, as you have already learned in my previous class, if this reporting verb is past, then if there is present, then it would be past. If there is future, then it would be past, isn't it? So accordingly, you made this past continuous. Now you have to make it present continuous. Okay, now you have to make it present continuous. Okay, now this is your subject, this is your subject pronoun, isn't it? Now here the pronoun of he, আমি কি বলছি, বক্তা যখন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে, he told that he was hearing the news, তার মানে বক্তা তার নিজের সম্বন্ধে বলছে। তার মানে বক্তা নিজের সম্বন্ধে বললে সবসময় ফার্স্ট পারসনে যাবে, তার মানে কি হবে, আই। ক্লিয়ার? এখন এটা আবার প্রেজেন্ট করে দিতে হবে, কারণ এটা পাস্ট ছিল বলে এটা পাস্টে আনছো, তার মানে এটা প্রেজেন্টে নিয়ে গিয়ে চলে যেতে হবে, তাই না? আই অ্যাম, নাও আদার থিং ইউ জাস্ট সেড, আই অ্যাম হিয়ারিং দ্য নিউজ। এই যে দ্যাট টাইম, এইটা হচ্ছে আমার টাইম ওয়ার্ড। এটা যেহেতু আমাদের পাস্ট ছিল, তাহলে টাইম ওয়ার্ডটা আমাকে পাস্ট করে নিতে হয়েছিল, তাহলে এটাকে আবার আমার প্রেজেন্ট ফর্মে আসতে হবে। তাহলে দ্যাট সমান সমান কি বলছিলাম, দিস টাইম। ক্লিয়ার? ডান। তাহলে আমরা কি দেখলাম, দ্যাটটা দিস হয়ে যাবে ডাইরেক্ট স্পিচে, আর ইনডাইরেক্ট স্পিচে দিসটা দ্যাট হয়ে যাবে। দ্য চার্ট অফ দ্য চেঞ্জিং টাইম, দ্য চার্ট অফ দ্য চেঞ্জিং প্লেস, all already given in my last two classes. From there you try to learn, isn't it? Now this one your direct speech, এটা ডাইরেক্ট স্পিচ হয়ে গেছে, তাই না? এটা আমার ডাইরেক্ট স্পিচ হয়ে গেছে। দেখো ইনভার্টেড কমার মধ্যে চলে আসলো, হি সেড আই এম হিয়ারিং দ্য নিউজ দিস টাইম। এটাকে তুমি যখন ইনডাইরেক্ট করছো, কি হচ্ছে, হি সেড, এই কমা দুটো উঠে গিয়ে দ্যাট হয়ে গেল লিঙ্কার, বিকজ এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে লিঙ্কার দ্যাট হয়, তাহলে দ্যাট বসিয়ে দিলাম। এইবার তুমি প্রোনাউনগুলো চেঞ্জ করতে থাকো। প্রোনাউনটা কি আছে এখানে, আই, তাহলে আই সমান সমান কে, হি, তাহলে হি বসে গেল। এবার এমকে পাস করে দাও, ওয়াজ করে দাও, তারপরে বসাতে থাকো, ওয়াজ হিয়ারিং দ্য নিউজ, আর দিসটা দ্যাট হয়ে যাবে, বিকজ ইয়োর রিপোর্টিং ভার্ব ইজ পাস্ট, right? Now you see number 2, she asked her mother if she would help her, isn't it? This is your indirect speech. Okay, this is your indirect speech, mind it. Okay, now you see, this is your asked. Okay, this thing and this thing, এই দুটো জিনিস তোমাকে বলে দিবে সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ ছিল। দ্যাট ইজ, এই সেন্টেন্সটাকে তোমাকে ইন্টারোগেটিভে নিয়ে যেতে হবে। এই দুটো জিনিস তোমাকে হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এভার
you are going to set in your direct speech, that should be in interrogative sentence structure. Mind it. Now you see, I am writing here answer. She asked এর জায়গায় আমি কি করব, told, she told to, এখানে listeners আছে, সুতরাং to এর পরে listeners বসিয়ে দেব। her mother, clear, her mother, her mother, okay. Now you see, this is your linker. In your direct speech you have to delete your linker, that is comma inverted, your linker is deleted, isn't it? And this linker has no role to be played here, isn't it? When you set direct speech, then your linker is deleted, isn't it? But still this linker is helping you to understand that the interrogative sentence begins with helping verb. if বা whether তোমাকে বলে দেবে তোমার যে এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা সেট করতে যাচ্ছ সেই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অবশ্যই কোনো হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। সেটা if বা whether যদি লিঙ্কার থাকে সে তোমাকে ইমপ্লাই করে, তোমাকে বুঝিয়ে দেয় যে তোমার এই ধরনের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হবে। ভেরি গুড। এখন দেখো, she told to her mother, সে তার মাকে বলছে if she would help, তার মানে কার সম্বন্ধে বলছে? মাদার সম্বন্ধে বলছে। তাহলে বক্তা যখন শ্রোতার সম্বন্ধে বলে তখন তোমার প্রোনাউনটা কি হয়ে যাবে? সেকেন্ড পারসন, ইজন্ট ইট? তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে এখানে প্রোনাউনটা সেকেন্ড পারসন হয়ে যাবে, ইউ হয়ে যাবে। মাইন্ড ইট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম উই, ইউ, ক্লিয়ার? সি সমান সমান এখানে ইউ হয়ে গেল, ক্লিয়ার? নাও দিস ইজ ইয়োর V2, মাইন্ড ইট, দিস ইজ ইয়োর V2, পাস্ট টেন্স। তাহলে এর প্রেজেন্ট ফর্ম আনতে হবে, তার মানে ইন্টারোগেটিভ বাক্য তোমার উইল দিয়ে শুরু হচ্ছে, ক্লিয়ার? উইল ইউ হেল্প, ক্লিয়ার? উইল ইউ হেল্প। তাহলে শি টোল্ড হার মাদার, সে তার মাকে বলছিল তুমি কি সাহায্য করবে আমাকে? তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? মি, ক্লিয়ার? ইন্টারোগেটিভ। তার মানে সে তার মাকে বলছে, মার সম্বন্ধে বলছে, মা তাকে হেল্প করবে কিনা। তাহলে উইল ইউ হেল্প মি, ক্লিয়ার? তাহলে আমার এটা হয়ে গেল হেল্পিং ভার্ব। তার মানে তোমার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে। তাহলে উইল ইউ হেল্প মি, ইজন্ট ইট? আর এটা নিজের সম্বন্ধে, তাই ফার্স্ট পারসন মিতে কনভার্ট হয়ে গেল, ক্লিয়ার? তাহলে উইল ইউ হেল্প মি। তাহলে এইটাকেই যদি তুমি এখন ডাইরেক্ট স্পিচে যাও, জাস্ট ইউ সি, শি আস্কড হার মাদার, এটা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, লিঙ্কার ইফ বা whether, তারপরে তোমাকে সাবজেক্ট বসাতে হবে, ইউ সমান সমান কে? মাদার, তাহলে হয়ে যাবে শি, তারপর উইলকে পাস্ট করে ঢোকাও, শি উড হেল্প হার, ইজন্ট ইট? তাহলে এখানে হয়ে গেল শি টোল্ড টু হার মাদার উইল ইউ হেল্প মি, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমরা যখন এটা ইনডাইরেক্টে যাব তখন বলবো সে বলেছিল, সে জিজ্ঞাসা করেছিল তার মাকে, তার মা তাকে সাহায্য করতো কিনা, ওকে? নাও ইউ সি, ফাদার আস্কড রিতা why she had done that mistake, okay? Now you see, Rita why she had done that mistake, okay? This is your indirect speech, this is your direct speech. Now this is your indirect speech, okay? This is your indirect speech, mind it. Now you see, father, I am answering, father, clear? Now আস্টের জায়গায় কি বসাবো? told or said, clear? এবার এখানে লিসনার্স আছে, তাহলে টু রিতা, ক্লিয়ার? এবার হোয়াই হচ্ছে আমার কাছে লিঙ্কার, দিস ইজ আমার কাছে কি? লিঙ্কার। হোয়াই আমার কাছে লিঙ্কার। তাহলে এই লিঙ্কারটা আমাকে উঠাতে হবে, উঠে গেলে আমার কি হবে? কমা ইনভার্টেড। এবং এই যখনই দেখবে WH লিঙ্কার হিসাবে বসে আছে, হোয়াট ডাজ ইট মিন?
your interrogative sentence begins with that linker, mind it. তাহলে আমি এটাকে লিঙ্কার হিসাবে আর আমি রাখলাম না, একে আমি লিঙ্কারকে উঠিয়ে দিয়ে আমি অলরেডি কমা ইনভার্টেড করেছি। নাও দিস লিঙ্কার ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। when WH is your linker, then your interrogative sentence begins with that linker, mind it. তাহলে আমি লিঙ্কারটা বসাই দিই, why, clear? Now this is interrogative sentence. You have to follow the formula: helping verb plus subject plus main verb. This structure you have to follow for your interrogative sentence. And if there is WH, no problem, you said WH also. This is the structure of your interrogative sentence, and you are going to make interrogative sentence in your direct speech. Okay, now you have said WH, what you have got from as your linker. Why? Now you said WH. Why done? Now you said WH. Helping verb. Helping verb ta ki ache? This is your helping verb and this is your main verb. Clear? This is in the form of 3, past participle form. Now এটা past ছিল, রিপোর্টিং ভার্ব past ছিল, তাই তুমি এটাকে past করেছো, তাহলে এর প্রেজেন্ট ফর্ম কি হবে? আইদার হ্যাজ অর হ্যাভ হবে, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাজ হবে না হ্যাভ হবে সেটা ডিপেন্ড করবে তুমি যে সাবজেক্ট বসাবা সেই সাবজেক্টের উপরে। তাহলে এইখানে তো তোমার সাবজেক্ট আছে শি, তাহলে এখানে কি বলছে? ফাদার আস্কড রিতা হোয়াই শি, তার মানে ফাদার নিজের সম্বন্ধে বলে নাই, রিতার সম্বন্ধে বলেছে। তাহলে যখনই তোমার স্পিকার লিজনারের সম্বন্ধে বলবে, যখন স্পিকার বক্তা যখন শ্রোতার সম্পর্কে বলবে, স্পিকার যখন লিসনারের সম্বন্ধে বলবে, তখন তোমার প্রোনাউনটা কি হয়ে যাবে? সেকেন্ড পারসন, তার মানে সিটা হয়ে ইউতে কনভার্ট করবে। তার মানে আমি যদি সিটাকে ইউতে কনভার্ট করি, খেয়াল করো, তাহলে এইটার প্রেজেন্ট ফর্ম কি চলে আসবে? হ্যাভ চলে আসবে। আমরা জানি ইউ হ্যাভকে ফলো করে এবং এটা প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে অ্যাজ, বিকজ ইউর রিপোর্টিং ভার্ব ওয়াজ পাস্ট, সো you have changed your verb here from present perfect to past perfect. Again you have to come back from past perfect to present perfect and in the form of interrogative structure. Okay, now why have you now done you write in the same way, because present perfect এও V3 বসে, past perfect এও V3 বসে। তাহলে why have you done, ওকে, দ্যাট মিস্টেক, দ্যাটটা তোমার পাস্ট হিসাবে ছিল, তাহলে এটা আমার কি হয়ে যাবে? দিস হয়ে যাবে, আমার প্রেজেন্টে আনতে হচ্ছে দিস মিস্টেক। ক্লিয়ার? ফুল স্টপ, সরি। তাহলে কি হয়ে গেল? ফাদার সেড টু রিতা হোয়াই হ্যাভ ইউ ডান দিস মিস্টেক, ইজন্ট ইট? Now from here if you like to go your from direct to indirect যদি যেতে চাও, তাহলে মিলিয়ে নাও। ফাদার সেড টু এর জায়গায় আস্কড বসালাম, রিতা বসালাম, এটা লিঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে দিলাম। ইউ সমান সমান কে, ইউ সমান সমান হচ্ছে রিতা, সি বসে গেল। এটাকে পাস্ট করে আমরা জানি যে ইনডাইরেক্ট স্পিচ সবসময় অ্যাসার্টিভে থাকে, তাহলে এটাকে অ্যাসার্টিভ ফর্ম করতে গেলে আগে সাবজেক্ট পরে ভার্ব লিখতে হবে, ঠিক আছে? আবার যখন আমরা ডাইরেক্ট স্পিচে আসলাম তখন আবার ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচারটাকে এখানে সেট করতে হবে। অল দিস the mechanism, okay, when you go from indirect speech to direct speech. Very simple if you follow attentively, isn't it? Now this is your direct speech. This is your direct speech, okay? Now last one is here. You see, mother asked Bapi. তাহলে একে আমরা অ্যান্সার করে দিচ্ছি, দেখো, মাদার সেড টু বাপি। ক্লিয়ার? আপ টু দিস ইউ হ্যাভ নো প্রবলেম এট অল, ওকে? নাও হিয়ার লিঙ্কার ওয়াজ হোয়েন, দ্যাট মিনস উই আর নট ইউজিং লিঙ্কার হিয়ার, okay? So linker in your sense linker is deleted, okay? Now you set in place of linker comma inverted, isn't it? Now you can assume that
your interrogative sentence must have begun with your WH form when, isn't it? So you write when not as linker but the part of your interrogative sentence, that is WH helping verb, subject and main verb. So you set here when. Now you have to make it interrogative structure, isn't it? When এবার এটা আমার পাস্টে আছে না, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, তার মানে এটাকে আমাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করতে হবে। এখানে কি বলছে, মাদার আস্কড বাপি হোয়েন হি, তার মানে মাদার নিজের সম্বন্ধে বলেনি, বাপির সম্বন্ধে বলেছে। তার মানে এইখানটায় যে সাবজেক্টটা আমার প্রোনাউন চেঞ্জ হবে সেটা ইউতে কনভার্ট হবে, তাই না? ইউতে কনভার্ট হবে, এই যে সেকেন্ড পার্সনে কনভার্ট হয়ে যাবে যখন বক্তা নিজের সম্বন্ধে না বলে শ্রোতার সম্পর্কে বলবে। এখানে মাদার নিজের সম্বন্ধে না বলে বাপির সম্বন্ধে বলেছে, তাই এখানটায় আমার কি হয়ে যাবে, প্রোনাউনটা কি হয়ে যাবে, ইউ হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই হিটা এখানটায় ইউতে কনভার্ট হয়ে যাবে, মাইন্ড ইট। আর কি হবে, এটাকে আমার প্রেজেন্ট টেন্সে আনতে হবে, তাহলে আর। ওকে, নাও ইউ সেট হিয়ার, ক্লিয়ার? তাহলে এটাকে আমি ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচারে ফেলে দিলাম। আর ইউ জয়নিং, হোয়েন আর ইউ জয়নিং, ইজন্ট ইট? জাস্ট এটাকে প্রেজেন্ট করলাম, কারণ এটা তো আমার পাস্ট ছিল, দ্যাট ইজ রিপোর্টিং বার পাস্ট ছিল বলে এটা পাস্ট ফর্মে ছিল। যখন আমি ব্যাক করব তোমার ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্টে, তখন ওটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে চলে আসতে হবে। তাহলে ওয়াজ জয়নিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আমি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করলাম। অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার সাজানোর জন্য ইউ ফলো দিস, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি আমি পরপর সেট করে দিলাম। হোয়েন আর ইউ জয়নিং, তাহলে হোয়েন হচ্ছে আমার WH ফলো, আর হচ্ছে আমার হেল্পিং ভার্ব ফলো, ইউ হচ্ছে আমার সাবজেক্ট ফলো, অ্যান্ড জয়নিং হচ্ছে আমার ভি, ইজন্ট ইট? মেন ভার্ব। তাহলে WH হেল্পিং ভার্ব, WH হেল্পিং ভার্ব, দিস ইজ ইউর মেন ভার্ব। তাহলে ওই ফর্মটা আমরা পেয়ে গেলাম, তাই না? হোয়েন আর ইউ জয়নিং, রেস্ট পার্ট ইউ সেড দ্য মিটিং, ক্লিয়ার? দ্য মিটিং, অ্যান্ড দ্যাট ডেটা কি হয়ে যাবে, এর প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে টুডে, ঠিক আছে? এবার তুমি interrogation, isn't it? That day hole today হয়ে যাবে, this is your change in time, okay? And all these things in my early classes I well discussed, isn't it? From there you try to learn how verb changes, when verb changes, and the time and place word in your direct speech, when and how they change, isn't it? All these things in my last two classes I gave there, and I showed, isn't it? Perhaps from there you must have learned. If there is anything you so far didn't learn, try to go through properly and attentively, then matter will appear to you so easy, isn't it? Now I suppose all these things got clear to you. If you have any question about this, all these things, then you use your comment box, you put your question, you put your anything that you want to know. I must be there to answer, isn't it? Thank you so much to be with me in my class, okay? Have a good day.